दयाल श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव समस्तंकर रातुल चरण रे मोर अनंत कोटि प्रणाम। 1919 दिन ऑनलाइन सत्संगर एही पवित्र लग्न रे उपस्थित सम्माननीय परिचालक महोदय वरेण्य कर्मी मंडली भक्तिमती मातृमंडली साधु सज्जन मंडली गुरु भाई छोट छोट पिलाए समस्त को मोर आंतरिक जय गुरु। आपण माने समस्ते 1919 दिन धरी से प्रिय परमकर लीलार कथा दयार कथा करुणार कथा भक्त मानकर अनुभूतिर कथा शुणी चली जन्म जन्मांतर से भली कर्मर फल नथिले एवं पितृ मातृंकर आशीर्वाद नथिले मनीष गुरु कृपा पाई पारे ना सत्संग जोग दे पारे ना। धन संपत्ति अच्छी कोठाबाटी अच्छी घर द्वार अच्छी मान सम्मान अच्छी किंतु दुर्लभ यही सत्संग टिक को पाइबा समस्तंकर भाग्य जुटे ना। परम दयाल श्री श्री ठाकुरंकर शुभा आशीष को बहन करी सुभाष भाई आज जो संकल्प टिकक नहीं चली जीवन रे निजे आनंद पाइबे समस्त को आनंदित करिवे निजे शांति रे रहिबे अन्य मानकु शांति देबे निजे भलरे रहिबे अन्य मानकु भलरे बंचिबा पड़िबार सहाय जोगाई देबे। आज तांको पाई गोटे प्रथम प्रणाम प्रभुंक पाखरे निवेदन करुछि मने पड़ जाउछि सेही अनुश्रुतिर बाणीटी सुभाष भाई सदा सर्वदा यही बाणीटी को मुंड भितरे रखी प्रणाम निवेदन करिवे। तुमार सेवा स्वस्ति पोषण विश्वे तुमार जय गान ताई जेन हय साधना ताई होक आमार अभिजान। हे दयाल जो कर्म भितरे आपण शांति पाइबे स्वस्ति पाइबे आनंद पाइबे आपण आशीर्वाद करंतु मु सेही भली कर्म करिकरी चले जो कर्म कले सारा विश्व रे आपणकर जय जयकार होई उठिबो मु सेही कर्म करे आउ सेहिथि पाई मोर जीवनर साधना हेई उठू आउ सेही मोर जीवनर अभियान हेई उठू। तुमार सेवा स्वस्ति पोषण विश्व तुमार जय गान ताई जेन हय साधना ताई होक आमार अभियान। भक्त जेते बेले भगवानकर उद्देश्य रे यही भावना टिकक नहीं प्रणाम निवेदन कर दिए से प्रभु आसी से भक्तर हृदय भितरे बसा बांधि दियंती अवस्थान करी जाती। मनीषर पाद अबाटरे पड़े नाही मनीष भितरे अहंकार आसे नाही मनीष भितरे सदा सर्वदा अंधारु आलोक को गमन करिवार इच्छा शक्तिटा जाग्रत हुए। तेणु प्रभुंक पाखरे मोर प्रार्थना आम सुभाष भाई से भलिका भावरे भाषारे कथारे व्यवहार रे आचार आचरण रे से भली सुबासित होई समस्तंकर मनर मनीषटीए हेई रुहंतु आउ निरहंकार जीवन जापन करी तांकर अवशिष्ट जीवन को ना जन्म जन्मांतर रे प्रभुंकर एई काम करिया पाई से पुण्य आउ धर्म को साइति जांतु साइति रखंतु यह ही प्रभुंक पाखरे मोर प्रार्थना। आज जो माने संगीतांजलि रे भाई और माँ माने भाग नहीं अनुश्रुति ग्रंथ रे परम दयाल श्री श्री ठाकुरंकर श्री मुखरु निश्रुत हुए भक्त हृदय वृंदावन भगवानेर निवास जानिस भजन रागर सुसाधने हृदय तांके डेके आनिस। भक्त हृदय होची वृंदावन सदृश जेमती से दिन भगवान श्रीकृष्ण तांकर वृंदावन रे से लीला खेला करुथिले से वृंदावन रे तांकर जीवन को से अतिबाहित करुथिले किछि समय। आज परम दयाल श्री श्री ठाकुर कहउचंती प्रतिटी भक्त मानकर हृदय होची वृंदावन। काहे जानती भक्त भगवान को स्मरण रखे चिंतन करे गुण कीर्तन करे तांकर परिरक्षण परिपालन परिपोषण करिकरी चले
ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ସେଇ ଭଲ ପାଇବାଟା ଚିର ଚେତନଶୀଳ, ଚିର ସହନଶୀଳ, ଚିର ବହନଶୀଳ। ତେଣୁ ଏଇ ସଙ୍ଗୀତାଞ୍ଜଳିରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ, ବିନୋଦିନୀ ମା, ଶଙ୍କର ଭାଇ, ଜୟନ୍ତୀ ମା, କନ୍ଦର୍ପ ଭାଇ, ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ଆହୁରି ଆହୁରି ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ସୁଲଳିତ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ନିଜେ ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ କରି ତୋଳନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭୋଗଦାତା ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯିଏ ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଶାଶ୍ୱତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅଛି, ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ କଟି ଯାଇଛି, ଫୋନ ଆସିଲା ବୋଧେ କଟି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉଥରେ ଅଡିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି? ଦେଖୁଛି, ଅଡିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅଡିଓ ଆସୁନି ଦାଦା, କଟି ନାହାନ୍ତି, ଅଡିଓ ଆସୁନି। ମାନେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବା ମାନେ ହିଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅସତକୁ କ୍ଷୟ କରି ହେବା, ଆଉ ନେବା ମାନେ ଅସତକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିବା। ଯିଏ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଦାଦା ଟିକେ ଖୋଲା ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ନେଟ୍ ପାଉନି ସେଠି, ଆଉ ଟିକେ ଖୋଲା ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ନେଟ୍ ପାଉନି ସେ ଜାଗାରେ, ଆଉ ଟିକେ ଓପେନ୍ ଜାଗାକୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସେଠି ସେ ନେଟ୍ ପାଉନି, ଟିକେ ଖୋଲା ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ଶୁଭୁଛି ତ? ଆଜ୍ଞା ଶୁଭିଲା। ସେ ଘର ଭିତରେ ନେଟ୍ ପାଉନି। ହଁ, ତେଣୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଭାବଟାକୁ, ସ୍ୱଭାବଟାକୁ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ ସମର୍ପିତ କରିଦେବା ଦରକାର। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସଂସାର ଭିତରେ ଯେ ଆମେମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହେଲେ ସଦା ସର୍ବଦା ସେଇ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ମଥାରେ ବହନ କରି ଚାଲିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ଦିଗରୁ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ, ସାଧାରଣତଃ 5 ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ହଉଛି ଅଭାବ ଜନିତ ଦୁଃଖ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଅପମାନ ଜନିତ ଦୁଃଖ, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ହାନି ଜନିତ ଦୁଃଖ, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ରୋଗ ଜନିତ ଦୁଃଖ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ବିୟୋଗ ଜନିତ ଦୁଃଖ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭଳିକା ଦୁଃଖକୁ ଆସୁନା କାହିଁକି, ଏଇ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଆମର ସ୍ୱଭାବଟାକୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଅଭାବ ଯଦି ସ୍ୱଭାବ ଭାଙ୍ଗେ, ଭାବଟା ହଲ କି, ଭାବେର ନାମେ କରଲି ଯା ସବୁ, ଢାଲି ଛାଇ ଘି। ଆମମାନଙ୍କର ଅଭାବଟା ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ, ଠାକୁର ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ, ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ, ଯଦି ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା, ତାଙ୍କର ବନ୍ଦନା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାଟା ଏଇ ଜନିତ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମୋର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାହେଲେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଭାବଟା ହଲ କି, ତୋର କ'ଣ ଭାବ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା? ଭାବ ଗାୟିକ ସାଙ୍ଗରେ ପାଇବାର ଆଶାରେ, ପ୍ରତ୍ୟାଶାରେ, ସେଇଟା ତ ଆସକ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁରୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ଆମକୁ ଶିଖେଇ ଦେଲା, ଜଣେଇ ଦେଲା, ବୁଝେଇ ଦେଲା ଯେ ଅଭାବରେ ସ୍ୱଭାବ ନଷ୍ଟ। ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏଇଟା କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କ'ଣ କରିବ ନା, ସ୍ୱଭାବ ଗୁଣେ ଅଭାବ ନଷ୍ଟ, ଏଟା କିନ୍ତୁ ଖାଣ୍ଟି ସ୍ପଷ୍ଟ। ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଗୁଣଟାକୁ ଆମେ ଏତେ ବଢେଇ ଦବା ଯେ ଆମର ଅଭାବଟା ଯେମିତି ଆଲୋକର ଆଗମନରେ ଅନ୍ଧକାର ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଇଥାଏ, ସେମିତି ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଗୁଣଟାକୁ ଆମେ ବଢେଇ ଦବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱଭାବ ଗୁଣକୁ ବଢେଇବାକୁ ହେଲେ ଜୀବନରେ ଇଷ୍ଟ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଗୁରୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ଆମର ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ।
ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ନାରୀର ସ୍ୱଭାବ। ଏଇ ଆର୍ଯ୍ୟ ନାରୀର ସ୍ୱଭାବ ମାନେ ଭାରତୀୟ ନାରୀର ସ୍ୱଭାବ କୋଉ ଭଳିକା ହବା ଦରକାର। ଆମ ମାନଙ୍କର ଜଣେ ସନ୍ଥ କହୁଥାନ୍ତି, ଯାହାର ମନ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ରମଣ କରେ, ଯାହାକୁ ଭକ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ସେ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ। ଆଉ ଭା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଦେଶ ରମଣ କରେ ତାକୁ ଭାରତ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଭାରତ ଦେଶ ହେଉଛି ଭକ୍ତିରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଭାରତ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ଦେଶ, ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାର ଭୂମି, ଭକ୍ତିର ଭୂମି। ଆଉ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଭବସାଗରରୁ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଏକ ଜାହାଜ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ହିଁ ଅନୁକୂଳ ବାୟୁ ଅଟେ। ସଦ୍ଗୁରୁ ଏହି ଶକ୍ତ ଜାହାଜର କର୍ଣ୍ଣଧାର ଅଟନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆମେମାନେ ଜୀବନରେ ସେହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜୀବନର ପ୍ରୀତି କେନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ, ଜୀବନର ଇଷ୍ଟ ରୂପରେ, ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରି ବରଣ କରି ଏହି ସାଂସାରିକ ଜୀବନକୁ ଆମେମାନେ ଅତିବାହିତ କରିକିରି ଚାଲିଛେ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସ୍ୱଭାବ ଯେପରି ନଷ୍ଟ ନ ହୁଏ। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ବରଣ କଲା ପରେ ଆମେମାନେ ବୁଝିଲୁ, ଜାଣିଲୁ, ଗୋଟିଏ ନାରୀର ସ୍ୱଭାବ ଯଦି ଠିକ ହୁଏ ତାହେଲେ ଯେତେ ଅସଜଡ଼ା ଘର ହେଇଥାଉ, ଯୋଉ ଭଳିକା ଚରିତ୍ରର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ସେ ଘରେ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତୁ, ଇଏ ଯଦି ତାର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅଟୁଟ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଜାପ୍ଟି ଧରିକିରି ଚାଲନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ନାରୀର ସ୍ୱଭାବ ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ସେ ହେଇ ଉଠିବ। ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ, କାରଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛନ୍ତି ଚିର ଶାନ୍ତ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କଲେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ, ବିଶେଷ କରି ନାରୀର ସ୍ୱଭାବ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ସେ ହେଇ ଉଠିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଅକ୍ରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଅକ୍ରୋଧୀ ମାନେ କାହାକୁ ପ୍ରତି ସେ କ୍ରୋଧ ତାର ଜାତ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ସେ ମଧୁର ଭାଷିଣୀ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧରି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଧରି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରି ନିଜର ଚରିତ୍ରଟାକୁ ସଂସାର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ କିଏ ତାକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦଉ, କିଏ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁ, କିଏ ତାକୁ ଘୃଣା କରୁ, କିଏ ତାକୁ ଅବମାନନା କରୁ, ପୁତ୍କାର ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ଆଡ଼େଇ ଦବ, ସେ ସବୁ ଦୂରେଇ ଦବ। ସେଥିରେ ମାଧବ ଆଉ ମାନବ ମଝିରେ ଆଉ ମାୟା ନା ଜଞ୍ଜାଳ କିଛି ନଥିବ। ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମଧୁର ଭାଷିଣୀ ହେଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଯଦି ମଧୁର ଭାଷିଣୀ ହୁଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସଜଡ଼ା, ଅବୁଝା, ଅସଂଯତ, ଅହଙ୍କାରୀ ଲୋକକୁ ସେ ଆପଣାର କରି ନେଇ ପାରିବ। ଏ କଥା ଆମମାନଙ୍କର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସେମାନେ ଏଇ କଥା ହିଁ ତାଙ୍କର ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ନାରୀ ତାର ସ୍ୱଭାବ ଭିତରେ ସେ ଅଘୋର ଚକ୍ଷୁ ହବ। ଅଘୋର ଚକ୍ଷୁ ମାନେ ତାର କ୍ରୂରତା କିଛି ନଥିବ। ତାର ଚକ୍ଷୁ ଭିତରେ ଦେଖିଦେଲା, ଇଏ ମୋର ଦିଅର, ଇଏ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରୁଛି, ଅବଜ୍ଞା କରୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ସତ୍ ସ୍ୱଭାବ ବିଶିଷ୍ଟା ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଇ ଅସଜଡ଼ାଟାକୁ ସଜାଡ଼ିବି ନା ଆହୁରି ତାକୁ କଟୁ କଥା କହି ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବି। ଏଇ ଭାବନାଟା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯିବ ନାରୀର। ସେତେବେଳେ ସେ ଅଘୋର ଚକ୍ଷୁ ହେଇଯିବ। ତାର ଚକ୍ଷୁ, ତାର ଦୃଷ୍ଟି ଭିତରେ କିଛି କ୍ରୂରତା ନଥିବ, କିଛି ଦ୍ୱେଷଯୁକ୍ତ କଥା ନଥିବ। ଆଉ ନାରୀ ଶବ୍ଦ ସେତିକି ବେଳେ ସାର୍ଥକ ହବ। ନ ପରି ମାନେ ଯାହାର ରାଗ ନଥାଏ, କ୍ରୋଧ ନଥାଏ, ହିଂସା ନଥାଏ, ଦ୍ୱେଷ ନଥାଏ, ଯାହା ଭିତରେ ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଭାବ ନଥାଏ, ସେ ହଉଛି ନାରୀ। ଆଉ ଭାରତୀୟ ନାରୀ ଇଏ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ମା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ଭିତରେ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ମନ୍ଦ ଗୁଣ ବି କିଛି ଅଛି। ମନ୍ଦ ଗୁଣ ଯାହାର ଭିତରେ ଅଛି,
ଯୋଉ ଗୋଟାକ ଯୋଉ ନାରୀ ମାନେ ଭଲ ଅପେକ୍ଷା ମନ୍ଦ ଗୁଣକୁ ବେଶୀ ପରିବେଷଣ କରିଦିଅନ୍ତି ବା ମନ୍ଦ ଗୁଣକୁ ନିଜର କରି ନେଇକିରି ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିବାକୁ ହବ ଶଇତାନର ଇଲାକା ଭିତରେ ସେମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଲାକା ଭିତରକୁ ଯାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଲାକା ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବାକୁ ଏକମାତ୍ର ବାଟ ପଥ ଉପାୟ ହଉଛି ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଏଇ ସତନାମ, ଏଇ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇକିରି ଚାଲିବା। ତାହେଲେ ସିଏ ଅଘୋର ଚକ୍ଷୁ ହେଇଯିବ। ପ୍ରତିଟି ନାରୀର ସ୍ୱଭାବ ରହିବା ଦରକାର, ସେ ସୁଖଦାୟିନୀ ହବା ଦରକାର। ଅନେକ ନାରୀମାନେ କୁହନ୍ତି ତୁମ ହାତ ଧରି ମୋ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଜ୍ଞାନତାର କଥା, ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତ ଆର୍ଯ୍ୟ ନାରୀର କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତି ଶିଖିଥିବା ଘରର ଝିଅମାନେ ଏମାନେ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ତୁମକୁ ଧରି ସୁଖ ପାଇଲି ନାହିଁ, ଠାକୁର କିନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯଦି ସୁଖ ପାଇବାକୁ ଚାହଁ ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖ ଦିଅ, ତୁମେ ଯଦି ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ଚାହଁ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଅ। ତାହେଲେ କଣ ହବ, ତୁମେ ସୁଖୀ ହବ, ତୁମେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ। ସଦାସର୍ବଦା ଏଇ ଭାବଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀର ଜୀବନ ଚଳନ ଭିତରେ, ତାର ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଫୁଟି ଉଠିବା ଦରକାର। ମନ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି, ହୃଦୟ ଜଳି ଯାଉଛି, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତଥାପି ଇଏ ମୋର ଶାଶୁ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସେବା ଦେବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ, ମୋର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ, ମୋର ଏ ଜନ୍ମରେ କର୍ମରେ ମୁଁ ଧର୍ମ ଆଉ ପୁଣ୍ୟକୁ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନାରୀର ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର, ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବ ରହିବା ଦରକାର ସୁଖଦାୟିନୀ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ନାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷା ହେବା ଦରକାର। କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷା, ଖାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଦେଲି ଆଉ ବସିକିରି ସେ ରୁମାଲ ବୁଣିଲି, ସେ ଇଏ ତା ନା ସିଉଟର ବୁଣିଲି, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଫିସ କି, ଏ ରାମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଖାଇବାକୁ ବଢେଇ ଦେଲ। ଏ କଥା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ମାନେ ସତୀ ନାରୀର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଯ୍ୟ ନାରୀର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ନାରୀର ଏକଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହଁ। ନିଜ ହାତରେ ବାଢି ଦେବେ, ନିଜ ହସ ହସ ମୁହଁରେ। ଆଉ ଗତ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କହୁଥିଲି ନା, ଯେତେବେଳେ ପୁଅଟି ତାର ଅଫିସରୁ ହଉ ବିଲରୁ ହଉ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଫେରି ଆସୁଛି, ତାର ମୁହଁଟାରେ ଝାଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି, ମା ତାର ପଣତ କାନିରେ ତାର ପୁଅର ମୁହଁଟାକୁ ପୋଛି ଦଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଜୀବନରେ ନିଜର ନାରୀ, ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ମାର ସ୍ୱଭାବ ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଜଣ ମା ଅଛନ୍ତି ହସ ହସ ମୁହଁରେ ସେଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୁହଁଟାରୁ ସେଇ ଝାଳଟାକୁ ପୋଛି ଦେଇ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗଟାକୁ ନେଇଯାଇ ଲୁଙ୍ଗି ଗାମୁଛା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗେ ଥୋଇ ଦଉଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପା ପଶି ଯାଇଛି, ସକାଳେ ଚାପୁଡାଟାଇ ମାରି ରାଗିକିରି ମତେ ଗର ଗର ହେଇ କଥା କହି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳିକା ସେବା ଦେବି ଯୋଉ ଯାହା ମୁଁ ପାଇଲି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଯେପରି ପାଇବାକୁ ଆଶା କର ସେଇଭଳିକା ଦିଅ। ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପ୍ରୀତି, ମମତା, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ଦ୍ୱାର ବାଡି ବଗିଚା, ସାଙ୍ଗସାଥି, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଛାଡିକିରି ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଛି, ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ସେବା ଦେବି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବି, ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ପରିଚର୍ଯା କରିବି ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୋ ପାଇଁ ଥିବା କ୍ରୂରତା, କଠୋରତା ସବୁ ଲିଭିଯିବ, ଦୂରେଇ ଯିବ। ତେଣୁ ସଦାସର୍ବଦା ମୋତେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷା ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଏ ଗୁଣଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ଜୀବନରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବା ଦରକାର। ସିଏ କୋଟିପତି ଘରର ବୋହୂ ଜଣକ ହେଇଥାନ୍ତୁ ବା ନଗଣ୍ୟ ଗରିବ ଘରର ନାରୀ ଜଣକ, ମା ଜଣକ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଭଳିକା ସ୍ୱଭାବ ସଦା ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମରେ ଆସୁଛି, ସେ ସେବାକାରିଣୀ ହେବା ଉଚିତ। ସେବା ଶବ୍ଦର ମାନେ ମଣିଷକୁ ସୁସ୍ଥ, ଶାନ୍ତ, ଆନନ୍ଦିତ ଦେଇଥାଏ ଯୋଉ କର୍ମ, ତାହେଲେ ସେବା ଶବ୍ଦର ସାର୍ଥକତା ହେଇଥାଏ। ମନର ସେବା ସାଙ୍ଗରେ ବାହ୍ୟ ସେବା ଟିକକ ଦରକାର। ଖାଲି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ରାନ୍ଧି ବାଢିକରି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ ହବ ନାହିଁ, ଖାଲି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯାଇକିରି ତାର ଲୁଗାପଟା ଟିକକ ସଫା କରିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ। ଏଭଳିକା ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ପରିବାରର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏବଂ ପରିବେଶର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଭଳିକା ତାଙ୍କର ମନ ରାଜ୍ୟକୁ ମୁଁ ସେବା ଦେବି,
ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମନେର ସେବା ଆଗେ କରିସ୍, ବାହ୍ୟ ସେବା ତାର ସାଥେ, ଏମಂ ତର ସେବାଏ ଜାଣିସ୍, ସୁଖ ଆଶିଷ ପାଏ ମାଥେ। ପାଦ ଠାରୁ ମଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ ସେଇଭଳି ନାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଉଜାଡ଼ି ହେଇକିରି ପଡିବ ଯେ ମନର ସେବା ସହିତ ବାହ୍ୟ ସେବା ଟିକକ ଦେଇକିରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏ କଥା ସହଜ ସରଳ ହେଇ ଉଠିବ ଯେତେବେଳେ ସେବାର ଯିଏ ମୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତୀକ, ଧର୍ମର ଯିଏ ମୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତୀକ, ଭଲ ପାଇବାର ଯିଏ ମୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତୀକ, ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ଯିଏ ଉତ୍ସ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଟୁଟ ଭାବରେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଶୂନ୍ୟ ହେଇକିରି ଭଲ ପାଇବି ବସିବି, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତାଡ଼ନ ପୀଡ଼ନ ଭର୍ତ୍ସନା କର, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଅଭାବରେ ପକାଇ ଦିଅ, ତୁମେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଏଇ 5ଟା ଦନିତ ଦୁଃଖ ମୋ ଚାରିକର ବିଛେଇ ଦିଅ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତ୍ରାମୃତରେ ରହିଛି, আমায় যে করে আস করি তার সর্বনাশ, তথাপি নছাড়ে পাস হয়ে তার দাসানুদাস। ভক্ত ভগবানଙ୍କର ମାନେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କର ଅଧୀନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅନେକ ଚରିତ୍ର ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଛି। ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଗୁଣ ହବା ଦରକାର ଘରର ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥାକାରିଣୀ। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଏତିକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ଆ ଦେହରେ ମୋର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ରୋଗ ବ୍ୟାଧିର, ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢାର ଏବଂ ଆମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ପୁନେଇ ଆଉ ଘରର ପୁନେଇ ପର୍ବର ମୋତେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏତିକି ଟିକକ ଭିତରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଜଣେ ନାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ସିଏ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଥାନ୍ତୁ ବା ଅଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଯାହାର ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତି ସେଇଭଳିକା ଥବ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ଯାହାର ଶୁଭ ସୁନ୍ଦର, ସଦୃଶତର ମିଳନ ଫଳେ, ବଢି ଉଠିବା ସହଜ ତାହାର, ସତ ସ୍ୱଭାବ ରହେ ଅନ୍ତରାଳେ। ସେଇଭଳିକା ନାରୀର ହୃଦୟ ଭିତରେ, ଚିନ୍ତା ଭିତରେ, ଚେତନା ଭିତରେ, ବୋଧ ଭିତରେ, ବୁଦ୍ଧି ଭିତରେ, ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ, ତାର ଚଳନ ଚରିତ୍ର ଆଚରଣ ଭିତରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ସତର ପ୍ରଭାବ ଖେଳିଯିବ। ତାର ସ୍ୱଭାବଟା କେବେଳେ କୁଭାବ ହବ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ସତ୍ ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଉଠିବ। କାରଣ ସେ ଘରଟାକୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ସେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥାକାରିଣୀ ହେଇ ଉଠିଥିବ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଭାବ ନାଟନ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ପ୍ରତି ନଜର ଦେଇକିରି, ଶାଶୁର ପଣତକାନି, ସ୍ତ୍ରୀର ଲୀଳାସ୍ଥଳୀ ମାନେ ବୋହୂର ଲୀଳାସ୍ଥଳୀ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିକିରି ଗୋଟିଏ ଗରିବ ନଗଣ୍ୟ ମାନେ ଗାଁର ଲୋକଟିକୁ ଆଉ ଗାଁର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥାକାରିଣୀ ଗୋଟିଏ ନାରୀର ସ୍ୱଭାବ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଥି ସହିତ ନବମ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଉତ୍ତମ ମନା ହବା ଦରକାର। କୁ ମନା, ନିଚ ମନା ହବ ନାହିଁ। ଇଏ ମୋର ଦିଅରର ପୁଅ, ଇଏ ମୋର ପୁଅ, ଖାଇବାକୁ ବାଢି ଦେଲା ବେଳେ ତାକୁ କମ ତରକାରୀ ଦେଇଦେଲି, ମୋ ପୁଅକୁ ଅଧିକା ତରକାରୀ ଦେଇଦେଲି, ଏକୁ କୁହାଯାଏ ନିଚ ମନା। ଏ କଥା ହବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ବାରମ୍ବାର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଉଛି ମୋ ପୁଅ ଠାରୁ ମୋ ଯାର ପୁଅକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକା ତରକାରୀ ଦେଇଦେବି। ମୋର ଯା ପୁଅ ଦେଖୁଥିବ ଭାଇର ପାଖରେ କମ ତରକାରୀ ବଡ ମା ଦେଲେ, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଅଧିକା ତରକାରୀ ଦେଲେ, ଭାବିଲେ ତା ମନ, ତା ହୃଦୟ, ତା ଚିନ୍ତାଧାରା ବଡ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ବଢିଯିବ। ସେଇ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ବଡ ମଣିଷ ହବ, ଭଲ ମଣିଷ ହବ, ଭଲ ଚାକିରି କରିବ, ବୋହୂ ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା, ନିଜର ମା ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କିଆ ଶାଢୀ, ବଡ ମାଙ୍କ ପାଇଁ 1500 ଟଙ୍କିଆ ଶାଢୀ, ଆଉ କହି ବୁଲିବ ଆଜି ତାଙ୍କରି ସେବାର ଯତ୍ନରେ, ତାଙ୍କରି ଆଦରରେ, ତାଙ୍କରି ଭଲ ପାଇବାରେ, ତାଙ୍କରି ସ୍ନେହ ମମତାରେ ଆମେ ସବୁ ବଡ ହେଇଛୁ। ସେଇ ବଡ ମା ନୁହଁ, ନିଜର ମା ସିଏ। ତେଣୁ ଉତ୍ତମ ମନା ହବା ଦରକାର। ନିଚ ମନା କୌଣସି ନାରୀର ଚରିତ୍ର ବା ସ୍ୱଭାବରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ବିଶେଷ କରି ଆମ ମାନଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚଳନୀ ଭିତରେ, ଆମ ମାନଙ୍କ ଘର ପାଖରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଯୋଉଠି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦାରୁ ବାହାରିଥିଲା, ସେଇ ଗାଁର ଜଣେ ବାବୁ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଭିଏସ୍। ସିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମର ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଭକ୍ତ, ନାଁଟା କହିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସିଏ ଠାକୁରଙ୍କର କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ, ଦୀକ୍ଷାଦାତା ସହକର ପ୍ରତିନିଧି। ଏବଂ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ଏ ଭିଏସ୍ କୁ ଦେଲେ, ସେ ଏ ଭିଏସ୍ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଦେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ସହିତ ଅତି କଟୁ ରଫ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି।
ଆଙ୍କର ମନଟା ଏମିତି ଜଳିଗଲା ସେ ଆବାହନାଂ ସମ୍ବିଧାନଂ ସଂସ୍ଥାପନଂ ବିସର୍ଜନଂ ସେଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବିସର୍ଜନ ଦେଇଦେଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଘରା ଧରିଲାଣି। ଅବଶ୍ୟ ଏଇଟା ନିଜର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଖରାପ ଥିଲା, ଏ ଖରାପଟାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଆମର ଦେଖିବା ଦରକାର କିଏ କଣ ହେଲା ନହେଲା, ମୋର ସ୍ୱଭାବଟା, ମୋର ଚରିତ୍ରଟା, ମୋର ମନଟା ଯେମିତି ନିଚ ହୀନ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହବା ଦରକାର। ମୋ ହବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମୋ ପାଟିରୁ ଏମିତିଆ କଥା ବାହାରିବ, ଗୋଟିଏ ଅସଜଡ଼ା ଲୋକ, ଗୋଟିଏ ଅବୁଝା ଲୋକ କିଛି ବୁଝିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଦରଦ ନିଏ ପ୍ରୀତିର ପଥେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମାଦରେ, ପାରିସ୍ ଯଦି ବଲିସ୍ କଥା, ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ମା ଓ ଭାଇ ମାନେ, ଗୋଟିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ହିସାବରେ, ଗୋଟିଏ ସତ୍କର୍ମୀ ହିସାବରେ ଆମ ନିଜର ସ୍ୱଭାବଟାକୁ, ଚରିତ୍ରଟାକୁ ସେଇଭଳିକା ପରିମାର୍ଜିତ କରିକିରି ଚାଲିବା। ତାହେଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ଅଭିନ୍ଦାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପରିପୂରିତ ହବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଡେରି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉଛି 30ଟା ଜିଲ୍ଲାର ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ଏଠି ପ୍ରତିଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭରପୁର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅପୂରିତ ରହିଯାଇଛି ଧର୍ମୀୟ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମର ମର୍ମଟା ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଧର୍ମ ଶବ୍ଦଟା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇପାରିନି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଚଳନୀ ଭିତରେ। ତାହା ଚରଣ ପୂଜାରେ ରହିଗଲା, ଆଉ ଚଳନ ପୂଜାରେ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦା ସର୍ବଦା ସେମାନେ ଯେମିତି ଉଚ୍ଚ ମନା ହେଇକିରି ରୁହନ୍ତି, ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇକିରି ରୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମା, 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମା ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହବା ଦରକାର। ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ସଦା ସର୍ବଦା ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହବାକୁ ହେଲେ ମଣିଷକୁ ବିବେକର ଅଧୀନ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ମନର ଅଧୀନ ନୁହେଁ। ଆଉ ବିବେକର ଅଧୀନ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଟିକେ ସାଧନ ଦରକାର। ସାଧନ ମାନେ ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠି ଏକରେ ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସେକରେ ପିଲାମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଘରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଶୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ଟିକେ ବସିଯିବି ଲାଇଫ ୱିଥ ହଜବେଣ୍ଡ, ଲାଇଫ ୱିଥ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ଲାଇଫ ୱିଥ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ଲାଇଫ ୱିଥ ସୁପ୍ରିମ ବିଲଭଡ। ସେଇ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ସେଇ ନାମଟାକୁ ପଞ୍ଜାବ ମେଲର ମତନ ମୁଁ ନାମ କରିକିରି ଚାଲିବି। ମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ଯଦି ହୁଏ 1 ବାର, ନାମ ହେବ 8-10 ବାର। ଏଇଟା ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବଗତ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଲୋକ ଗପୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ପଞ୍ଜାବ ମେଲ ଭଳିକା ନାମ ସାଡେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ତା ଦେହରେ ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଟିକେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଯାଉଛି, ପୁଣି ମନେ ପଡିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଚାଲୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହବା ଦରକାର। ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ସବୁ ମାଙ୍କର ହେଇପାରେ ନା। ମାଟି ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛି, କିଲେ ଚାଉଳ ଧାର ନେଇଛି, ଠିକ ସମୟରେ ଦେବେ ବୋଲି ଦେଇପାରିନି, ପୁଣି 15 ଦିନ ପରେ ଆଉ କିଲେ ଚାଉଳ ପାଇଁ ଧାର ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି। ଏଠି ମାଟା ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ତାର ଜାଗ୍ରତ ହବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଘରର ବୋହୂଟି ଅଭାବରେ ପଡିଯାଇଛି, କହିଥିଲା 8 ଦିନରେ ଦବ, କହିଥିଲା 7 ଦିନରେ ଦବ, ଦେଇ ନପାରି ପୁଣି ଦୌଡ଼ି ଆସିଛି। ମୁଁ ଯଦି ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାଏ, ମୁଁ ଯଦି ବିବେକୀ ହେଇଥାଏ, ମୁଁ ଯଦି ସେଇଭଳିକା ସୁଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଆଉ କିଲେ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେବି, ଯେ ଭାଉଜ କି ଖୁଡି କି ଅପା କି ଦେଇ ବା ନାମ ଧରିକିରି ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ହବ ଫେରେଇ ଦବ, ନହେଲେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ଉଠିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହବା ଦରକାର, ଏଟା କେମିତି ଆମର ଜାଗ୍ରତ ହବ? କେବଳ ଗୁରୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ, କେବଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବାରମ୍ବାର କରିକିରି ଚାଲିଲେ। କାରଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ ମଣିଷ ସଂଯମୀ ହେଇଥାଏ, ମଣିଷ ସଂଯତ ହେଇଥାଏ, ମଣିଷ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ତା ଭିତରେ 11 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ପରକୁ ଆପଣାର କରିବାର ବୁଦ୍ଧି ମଣିଷର ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥାଏ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପରକେ ଯତ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାଏ, ଆପନ କରେ ତୁଲବେରେ, ବିଶେଷ ଟାଣେ ବିହିତ ପ୍ରାଣେ, ଐଶୀ ବିଭବ ଧର୍ବିରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଭାବରେ ବୈଭାବ ନିୟୁତ ଆମେ ସେତିକି ବେଳେ ହବା, ତାଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେତିକି ବେଳେ ହବା। କେତିକି ବେଳେ ନା ପରକେ ଯତ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାଏ, ଆପନ କରେ ତୁଲବେରେ। ପରକୁ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତର ଦେଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣାର କରିପାରିବା,
ମା ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମୁଁ କହିଛି ଆଗରୁ ଯେ ମଣିଷର ଚାରୋଟି ଶତ୍ରୁ। ଚାରୋଟି ଶତ୍ରୁ, ଗୋଟେ ଜିଭ ତାର ପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁ। ସେଇ ଜିଭଟାକୁ ସିଏ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଚୋର ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କରିଦେଲା ମହାଶୟ, ସେ ଚା କପେ ପାଇଲା। ଚୋରକୁ ଯଦି ଚୋର କହିଦେଲା, ଜାବଡାଟାଏ ଖାଇଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଚୋରକୁ ଚୋର କାହିଁକି କହିବି? ସିଏ ଚୋରି କରି କୁବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି, ବୁଝେଇଲେ ବୁଝିବ ନାହିଁ, କଟୁ ଭାଷାରେ ଉତ୍ତର ଦବ, ଆଉ ସିଏ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହବ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାର ଭଲ ସହିତ, ଯେହେତୁ ତା ଭିତରେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାର ଭଲ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ତାକୁ ଭଲରେ ପରିବେଷଣ କରିକିରି ଭଲରେ ଟାଣି ନେଇକିରି ଚାଲିଯିବି। ଭଲ କଥା କହି, ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ, ଭଲ ବିଚାର କରି ତା ପ୍ରତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବି। ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା, ପରକୁ ଆପଣାର କରିବାର ବୁଦ୍ଧି ମୋରି ମା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହବ। ପରକେ ଯତ ପରିଚର୍ଯାଏ, ପରିଚର୍ଯା ଭିତରେ ଯାଇ শুধুই মুখের হাই, তোমার জন্য পরাণ কান্দে, দেবার কিছু নাই କି କରିବାର কিছু নাই। ମାନେ ଘରଟି, ମା ଜଣକ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଗପେଇ 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 ତାଙ୍କୁ ବିଦା କଲି। ନା ଚା କପେ, ନା ପାଣି ଗିଲାସେ, ନା ସର୍ବତ ଟିକେ, ନା ପାନ ଖଣ୍ଡେ କିଛି ଦେଲି ନାହିଁ। ଖାଲି ଗପେଇ ଗପେଇ শুধুই মুখের হাই, তোমার জন্য পরাণ কান্দে, দেবার কিছুই ନାହିଁ ବା କରିବାର কিছুই ନାହିଁ। ଏଭଳିକା ସ୍ୱଭାବ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ହବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାରଣ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି। ତାଙ୍କର ମଥାରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରେୟକେ ଯାରା মেনে থাকে, শিষ্ট ভাবে জীবন চলায়, কৃতি তাদের আপনি আসে, অশুভ যা তা থাকেই ধুলায়। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ, ଯେ ଶ୍ରେୟକେ, ଶ୍ରେୟ ହେଲେ କିଏ ନା ପିତା ମାତା ଗୁରୁ। ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପିତା ମାତା ଗୁରୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ଥାନ୍ତି, ଶ୍ରେୟ ଥାନ୍ତି ସଦା ସର୍ବଦା ମଥାରେ, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଶ୍ରେୟକେ ଯଦି ମାନିକିରି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ନା, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଯୋଉ କଳୁଷ କାଳିମା ସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ମଣିଷ ସୁଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ପରକୁ ଆପଣାର କରିବାର ବୁଦ୍ଧି ଭିତରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ ସେଇ ପ୍ରିୟ ପରମ ଶ୍ରେୟ। ତାଙ୍କୁ ମଥାରେ ବହନ କରିକିରି ଚାଲିଲେ ଆମର ବିବେକ ଜାଗ୍ରତ ହବ। ଆମେ ପରକୁ ଆପଣାର କରିପାରିବା। ଆମର ସେଇ ନିଜର ନାରୀର ସ୍ୱଭାବଟା ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇକିରି ରହିବ। 12 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି, ପତିଙ୍କର ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ମନେ ପଡିଯାଉଛି, ଆଗରୁ କୁହା ହେଇଥିଲା ମଧ୍ୟ। ଆମେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ, ଭାଷଣ ଦବାର ମନୋଭାବରେ ନୁହେଁ, ଏଭଳି କଥା ଆମେ କିଛି ଜାଣିବା, କିଛି ବୁଝିବା, କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯୋଉଗୁଟା କି ଆମ ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଆମର ଭୁଲରେ ରହିଯାଇଥିଲା, ଖରାପ ଦିଗରେ ରହିଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋକିତ କରିକିରି ଗଢି ତୋଳିବା। 5 ଜଣ ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କର। ଆଉ ସେଇ ଭାଇଟିର ମା ସହିତ ଜମା ପଡେ ନାହିଁ। ଜମା, ଇଏ ଯଦି କ କହିବ ସିଏ ଖ, ଇଏ କଳା କହିଲେ ସିଏ ଗୋରା, ଇଏ ଯଦି ଭଲ କହିବ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦ। ସଦା ସର୍ବଦା ଚାହୁଁଥିବ ପାନେ କେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବି, ଏମିତିଆ ନୁହଁ, ଏମିତିଆ ସିଏ, ଏମିତିଆ ଭାବର ମା ଜଣକ। ସେଇଠୁ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଡ୍ରଇଂ ରୁମରେ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି 5 ଜଣ ଭାଇକୁ। ଭାଇ ଜଣକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ, କୁହନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଚା ଖାଇବେ ନା ସରବତ ଖାଇବେ? ନା ନାଇଁ ନାଇଁ, ଥଣ୍ଡା ଦିନ, ସକାଳୁ ଟିକେ ଟିକେ ଚା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ। ଭାଇ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ହଇଏ ଶୁଣୁଛ? ସାଡୁ କର୍କଶ ଭାଷାରେ ହେଲା, କଣ କହୁଛ? ନା, 5 ଗିଲାସ ସରବତ କରି ଆଣିଲ। ଇଏ ଯେ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଚା ବରାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବା ସରବତ ଆମେ କହିଲୁ, ଆପଣ ଚା କଣ ବରାଦ ଦେଲେ? ନା, ଆମେ ଚା କହିଲୁ, ଆପଣ ସରବତ ବରାଦ ଦେଲେ। ନା, ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଆସୁଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚା ଆସିଲା। ନା, ଏ ତତ୍ଵଟା କଣ, ଏ ସତ୍ୟଟା କଣ, ଆମେ ତ ବୁଝିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ମା ଜଣକ ଚାଲିଗଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପା ଯାହା କରିବି ସେ ଏମିତି ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି, ମୋତେ ବଦନାମ ଦବା, ମୋତେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଦାୟୀ କରି ତୋଳିବା, ଏଇଭଳିକା ଗୁଣରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଗୁଣାନ୍ୱିତ ଆଉ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ମୁଁ ତାକୁ ଜୀବନରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସଦାସର୍ବଦା ପତିଙ୍କର ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। କଣ କଲେ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ,
କଣ କଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେବେ, କଣ କଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରଶଂସା ମୋ ପରିବାର ପରିଜନ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇକିରି ରହିବ। ମୁଁ ସେଇଭଳିକା କାମ ମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅନୁକୂଳ, ସ୍ୱାମୀ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବିରୋଧ କରି ତାର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀତେ ଯାରା ଶାନ୍ତ ମନା ଅସ୍ଥିରତା ତାদের কমে বোধ বিদ্যার ক্রম চাতুর্যে বাড়েই তারা ক্রমে ক্রমে। ମାନେ ସ୍ୱାମୀଠି ଯୋଉ ବୋହୂ ମାନେ ଯୋଉ ମା ମାନେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଶାନ୍ତ ମନା ଯେମିତିଆ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଗରିବ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଅସଜଡ଼ା ଅବୁଝା ହେଇଥାନ୍ତୁ ବା ରାଗି କ୍ରୋଧୀ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସଂସାର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ମୋ ଚରିତ୍ରଟା ମୋ ପାଠଟା ମୁଁ ଠିକ କରି ଚାଲିବି। କାରଣ ମୋତେ ଖୁସି କରିବାକୁ ଅଛି ମୋର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ ମାଙ୍କୁ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କୁ, ମୋର ଠାକୁର ପରିବାରଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଅଛି, ମୋର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଅଛି, ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋ ପାଠଟା ମୁଁ ଠିକ କରି ଚାଲିବି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ ଦିଗରେ ମୁଁ କେବେ ଯିବି ନାହିଁ, ଆଉ ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ଦିଗରେ ଯିବି। 13 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ପତିଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଧୀନ ହେବା ଉଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଚ୍ଛା ଅଧୀନ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା ଅଧୀନ କୋଉମାନେ ହୁଅନ୍ତି? ଯୋଉମାନଙ୍କର ମାନି ଚଳିବା ଗୁଣଟା ଜାଗ୍ରତ ଥାଏ। ମାନି ଚଳିବାର ଗୁଣ ଯାହାର ନଥାଏ, ମାନେ ବୟସରେ ବଡ଼, ଜ୍ଞାନରେ ବଡ଼, ବୁଦ୍ଧିରେ ବଡ଼, ଆଉ ହିସାବରେ ବଡ଼, ଯୋଉମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାନି ଚଳିବା ଗୁଣଟା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନି ଚଳିବା ଗୁଣଟା ଯୋଉ ନାରୀର ଜାଗ୍ରତ ରହିଲା, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ସିଏ ଜୀବନରେ ହାରିଯିବ ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦୃତ ହବ, ଗ୍ରହଣୀୟ ହବ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାଜନ ହେଇ ଉଠିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ଏମିତିଆ ବୋହୂଟି ଅମକ ଘରକୁ ଆସିଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପିଣୀ। ଆଉ ସେଇଭଳିକା ଭାବଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜର ଚରିତ୍ରର ଉଦାହରଣଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ। ନିଜର ମୁହଁର କଥାଟା ସେତେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ପତି ପ୍ରାଣା ଦକ୍ଷା ନାରୀର ସେବା ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତି ଚଳନ ପତି ହୃଦୟ ଦୀପ୍ତି ଆଣେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଦିଏ ଉପଢୌକନ। ଏଇ ପତିପ୍ରାଣା ନାରୀ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ମାନି ଚଳିବାର ଗୁଣଟା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ମାନି ଚଳିବାର ଗୁଣଟା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଏ, ସିଏ ଯେତେ ବୋଝ ତାପରେ ନଦୀ ଦିଆଯାଏ, ଯେତେ କଷ୍ଟ ତାପରେ ନଦୀ ଦିଆଯାଏ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହି ବହିକିରି ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସିଏ ସେଇ ଭଲ ଟିକକ ଦେଖେ, ମନ୍ଦ ଟିକକ ସିଏ ଦେଖିପାରେ ନା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମାନି ଚଳିବାର ଗୁଣଟା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଅନୁଗତି ନଏକୋ ଯାଦେର। ମାନି ଚଳିବାର ଗୁଣ ଯୋଉ ମା ମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ଅକୃତଜ୍ଞ ନିଷ୍ଠାହରା, ସେମାନେ ଅକୃତଜ୍ଞ ହେଇଯାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଷ୍ଠାହରା ହେଇଯାନ୍ତି। ଆପନ ସ୍ୱାର୍ଥେ ପଟୁ ତାରା ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଘାତକ ତାদের ଧାରା, ସେମାନଙ୍କର ଧାରା ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବଡ଼ ହୁସିଆରି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯୋଉ ମା ମାନେ ଏବଂ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ, ଯାହା ଭିତରେ ମାନି ଚଳିବାର ଗୁଣ ନଥାଏ, ଯାହା ଭିତରେ ମାନେ ବିଚାରବନ୍ତ ମାନେ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଭିତରେ ପତିଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଧୀନ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ଚଳିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅମାନିଆ ଗୁଣ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅକୃତଜ୍ଞତା ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ନିଷ୍ଠାହରା ବି ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଭାବଟା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଏ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆପନ ସ୍ୱାର୍ଥେ ପଟୁ ଯାରା ପରେରେ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, ଏମନ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଃଖ ହିଁ ଆସେ ଦୁଷ୍ଟ ଭାଗ୍ୟ ପାଇ ସେଇ। ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବାପନ୍ନ ହେଇଯିବେ, ପର ପ୍ରତି ନଜର ଦେବେ ନାହିଁ, ପରର ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ଯୋଉମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରନ୍ତି, ସହାନୁଭୂତି ନ ଦିଅନ୍ତି, ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ ହୁଏ? ସେମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବାପନ୍ନ ହେଇଯାନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏମନ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଃଖ ହିଁ ଆସେ। ମୋର ନିଜକୁ ବଡ଼ କରି ତୋଳିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପୁଅର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିଦେଇଛି, ଅନ୍ୟ ପୁଅର ଅସୁବିଧାକୁ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଅନ୍ୟ ପୁଅର ମାନେ ତାକୁ ହଇରାଣରେ ପକେଇ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖଟା ଆପେ ଆପେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ମୋ ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସିବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦୟାଳ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଶିଷ୍ଟ ଅଟୁଟ ଆନୁଗତ୍ୟ ନାଇଁକୁ ଯାହାର ଅନ୍ତରେ
ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଆର ବିକ୍ଷେପ କିନ୍ତୁ ଆଛେଇ ହୃଦୟ କନ୍ଦରେ। ମା ଗୋଟିଏ ନାରୀର ସ୍ୱଭାବ ଭିତରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ଦରକାର। ମୋର ସ୍ୱଭାବଟା ସବୁବେଳେ ଶିଷ୍ଟ ହବା ଦରକାର। ମୋର ମାନି ଚଳିବା ଗୁଣଟା ସବୁ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରକଟ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଭିତରେ ଶିଷ୍ଟତା ନାହିଁ, ଯାହା ଭିତରେ ମାନି ଚଳିବାର ଗୁଣ ନାହିଁ, ଯାହା ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଏହା ପ୍ରବେଶ କରିପାରି ନାହିଁ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଆର ବିକ୍ଷେପ କିନ୍ତୁ ଆଛେଇ ହୃଦୟ କନ୍ଦରେ। ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ବୋଧ ଭିତରେ ସଦା ସର୍ବଦା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଭାବ ରହିଛି, ବିକ୍ଷେପ ଭାବ ରହିଛି। ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦୟାଲ କହୁଛନ୍ତି ଆନୁଗତ୍ୟ ନୟକ ଯେଖାନେ ନିଷ୍ଠାও କିନ୍ତୁ ନଏ ସେଖାନେ। ଯୋଉଠାରେ ଆନୁଗତ୍ୟ ମାନେ ମାନି ଚଳିବାର ଗୁଣ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ନିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ନିଷ୍ଠା ଶବ୍ଦର ମାନେ ହିଁ ହଉଛି ଲାଗି ରହିବା। ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ମନାସରେ ସେଇ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ଶୁଭ କର୍ମରେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ନିଷ୍ଠା କୁହାଯାଏ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆନୁଗତ୍ୟ ନୟକ ଯେଖାନେ ନିଷ୍ଠାও କିନ୍ତୁ ନଏ ସେଖାନେ। କୃତି ନିଏ କରଣ କାରଣ ସବଇ କିନ୍ତୁ ଯାଏ ବୃଥାଏ। ତାର ଯେତେ ଭଲ ଟିକକ ଚିନ୍ତା କରି ସେ କରିବାକୁ ଯିବ ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥରେ ପରିଣତ ହବ। କାରଣ ମାଠିଆରେ ଗୋଟିଏ ଫୁଟା ଥିଲେ ଯେମିତି ସବୁ ପାଣି ତକ ସେଇ ଫୁଟା ଭିତର ଦେଇକରି ବୋହି ଯାଇଥାଏ, ସେମିତି ଗୋଟିଏ ନାରୀର ଚରିତ୍ର ହଉ ବା ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷର ଚରିତ୍ର ହଉ, ଯଦି ଟିକିଏ ଏଇଭଳିକା ଗୁଣ ରହିଗଲା, ନିଷ୍ଠାହରା ହେଇଗଲା, ଆନୁଗତ୍ୟ ନ ରହିଲା, ତାହେଲେ ସବୁ ସର୍ବନାଶ ହେଇଯିବ। ସବଇ କିନ୍ତୁ ଯାଏ ବୃଥାଏ, ସବୁ ବୃଥା ହେଇକରି ଚାଲିଯିବ। ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦୟାଲ କହୁଛନ୍ତି ଆନୁଗତ୍ୟ କୃତି ତୁମର ଯେତେ ହିଁ ଧରେ ଉର୍ଜନା। ନେଗେଟିଭ ବାଣୀ ପରେ ପଜିଟିଭ ବାଣୀ ଠାକୁର କଜ ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଦେଇକରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଖାଲି କାରଣ ଆଉ ତାର ନିରାକରଣ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆନୁଗତ୍ୟ କୃତି ତୁମାର ଯେତେ ହିଁ ଧରେ ଉର୍ଜନା। ସତ୍ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବି ହେବ ସେପରି, ସେପରି ହେବ ବର୍ଦ୍ଧନା। ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ, କୋଉମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ପାପ ପଥରେ, ଅଧର୍ମ ପଥରେ, ଅସତ ପଥରେ, ଅନୀତି ବେନୀତି କୁନୀତି ପଥରେ ଯିବା? କେହି ଜଣେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଧର୍ମ ପଥରେ, ପୁଣ୍ୟ ପଥରେ, ନ୍ୟାୟ ପଥରେ, ସତ ପଥରେ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଯୋଉ କାମ ଟିକକ ଆମେ କରିବା ଦରକାର ତାକୁ ଆମେ କରିପାରୁନେ। ଆଉ ତାହା ନ କରିବାର କାରଣ ଆରାମରେ ବସିକିରି ଆମ ଭିତରେ ଧୂମ୍ରପାନ କରୁଛି ସେଇ ଅସତ ଟିକକ। ଆଉ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଅସତ ନିଷ୍ଠ ହଲେଇ ତୁମେ ଭାବ ବୃତ୍ତି ଅସତ ହବେ, ଯାହା ନମେର ପଥେଇ ତୁମେ କ୍ରମେଇ କିନ୍ତୁ ଏଗিয়ে যাবে। ତୁମେ ଯଦି ଅସତ ନିଷ୍ଠ ହେଲ ତାହେଲେ ନର୍ପକ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ତୁମେ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦୟାଲ କହୁଛନ୍ତି ଆନୁଗତ୍ୟ କୃତି ତୁମର ଯେତେ ହିଁ ଧରେ ଉର୍ଜନା। ସତ୍ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବି ହେବ ସେପରି, ସେପରି ହେବ ବର୍ଦ୍ଧନା। ଯଦି ମାନି ଚଳିବାର ଗୁଣ ଆମ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ରହିଲା, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ସତ୍ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହବ, ଆଉ ଆମର ବର୍ଦ୍ଧନା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିକା ହବ। ଉର୍ଜନା ଶବ୍ଦର ମାନେ ହିଁ ବର୍ଦ୍ଧନା। ଆମ ଜୀବନ ଧର୍ମରେ, ନୀତିରେ, ଆଦର୍ଶରେ, ଚଳନରେ, ଚରିତ୍ରରେ, ଆଚରଣରେ, କଥାରେ, ବାର୍ତ୍ତାରେ, ସେବାରେ, କାଇଦାରେ, ଢଙ୍ଗରେ, ରଙ୍ଗରେ, ଶିକ୍ଷାରେ, ଦୀକ୍ଷାରେ, ସବୁ ଦିଗରୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇ ଉଠିବା। ଆମ ମାନଙ୍କର ମୁଖର ହସ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରର ଦୁଃଖଟାକୁ ଭୁଲେଇ ଦବ। ଆମ ମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ଅନ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଦବ। ସେଥିପାଇଁ ଦୟାଲ କହୁଛନ୍ତି যতেক বাধা আসতে পারে চলার সাথে কর্মস্থানে, আগেই ভেবে করবি নিরোধ চলবি অবাধ ইষ্টি প্রাণে। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। କେତେବେଳେ ରାତି ପାହିଯିବ, କେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଲୋଚନା ଆସିବ, କେତେ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଭାଇ ମାନେ, କେତେ ମା ମାନେ ସବୁ ନିଜ ନିଜର ଦକ୍ଷତାକୁ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ମୁଁ ଶୁଣିକିରି ଏଇ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରୁ ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟାକୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିଗରେ ମୁଁ ସମର୍ପିତ କରିଦେବି। ଏଇ ମନୋଭାବଟା ଜାଗ୍ରତ ହବ କେତେବେଳେ না যতেক বাধা আসতে পারে চলার সাথে কর্মস্থানে। ଚାଲିବାର ପଥରେ ଯେତେ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଆସିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଗେଇ ଭେବେ କରିବି ନିରୋଧ, ତାକୁ ସବୁ ଏଡେଇ ଦବ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦୋଷ ଗୁଲି ସବୁ ଏଡିଏ ଦେଖ, ଗୁଣ ଗୁଲି କାର କୁଥାଏ କି, ଗୁଣେର ବ୍ୟାପାର ବାଡିଏ ନିଅ ଏମନି କରି ସବୁ ଦେଖି। କେତେବେଳେ ଏଟା ସମ୍ଭବ ହବ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ ହେଇକରି ଚାଲିବ।
ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଟ କୃତି ଚର୍ଯା ଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ହୃଦୟ ଭରା থাকলে বিভব উপচে উঠে নিয়ে উন্নতির স্রোতল ধারা ইষ্টনিষ্ঠ হই প্রত্যেকটা কামটাକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ ବୋଲି ଭାବି ଏଇ ଘରଟି ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗଲ ବୋଲି ଭାବି ଯଦି ଅହଙ୍କାର ଆସିଗଲା ମୋର ସ୍ୱାମୀ ରୋଜଗାରୀ 4 ମହଲା କୋଠା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୁମରେ ଏସି ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଡି ମୋଟର ସଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ ଭିତରେ ମୋର ଜୀବନରେ କେଡେ ଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ଏ ଭଳିକା ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇକିରି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଧର୍ମ ପୁଣ୍ୟ ନାଶ ହେଇଯିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ এইଭଳିକା ଚିନ୍ତା ଚଳନ ଭିତରେ ଭାବିବା ଦରକାର ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏଇ ଘର ଏଇ ସ୍ୱାମୀ ଏଇ ପରିବାର ଏଇ ଜୀବନ ଚଳନୀ ମୁଁ ପାଇଛି ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେବେ ନାହିଁ ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି ଜୀବନରେ ଅଛି ଅହଙ୍କାର ଅଛି ଅବୁଝା ମନ ଅଛି ରାଗ କ୍ରୋଧ ଅଛି କିନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରିୟ ପରମ ହେ ଦୟାର ସାଗର ହେ ଦୀନବାନ୍ଧବ ହେ ଦରଦୀ ଠାକୁର ମୋତେ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୋତେ ଦୂରେଇ ଦେବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଦୂରେଇ ଯିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଲୋକରୁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଚାଲିଯିବି ଆଉ ଅନ୍ଧକାରରେ ମୋର କଣ୍ଟା ଫୁଟିଯିବ ଗୋଡ଼ କାଚରେ କଟିଯିବ ମୁଁ ଖାଲରେ ପଡ଼ିଯିବି ଆପଣଙ୍କର ସହିପାରିବେ ମୋର ଏ ଦୁଃଖଟିକୁ ତେଣୁ କୃପା କରି ଦୟାକରି ଆପଣ କ୍ଷମାଶୀଳ ହେବେ ଆପଣ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟର ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ନିଟୋଳ ଅଦମ୍ୟ ଯାହାର ଉର୍ଜନା ଶ୍ରେୟ ଚର୍ଯାଇ ଇପ୍ସି ଯାହାର ନିଶ୍ଚୟ ତାର ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରିୟଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତିଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ନିଟୋଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସେବା ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ଯିଏ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିକିରି ଚାଲେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାର ଜୀବନରେ ଉର୍ଜନା ମାନେ ବର୍ଦ୍ଧନା ସଦା ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇକିରି ଥାଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦୟାଲ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ତୋର ଯାଇନା ଥାକୁକ সৎ নিয়ন্ত্রণ না হলে সত্তাকে যে ফেলবে খেয়ে মরবি ভয় তার ফলে তোর বৃত্তি প্রবৃত্তি যেমিতিଆ ଥାଉ ତାକୁ ସତରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ମାନେ କେମିତି ନା ନାମ କରି 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 ତ ଏମିତି ବଳୟ ଗୋଟେ ଆମେ ତିଆରି କରିଦେବା ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର କଣ କହିଥିଲେ କହିଲେ ଏଇରେ ତୋ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ତୁ ଜୀବନରେ ତୋର ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଇଛୁ ଏହାଠାରୁ ଆନନ୍ଦ ଏହାଠାରୁ ସୁଖ କିଛି ଥାଏ ଆଉ ଆ ଭିତରେ ତୋର ଦୁଃଖ ମନେ ପଡୁଛି କେମିତି ଦୁଃଖକୁ ତୁ ବୋଧେ ବେଶୀ ସ୍ମରଣ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରୁଛୁ କଥାଟିର କହିବାର ଏଇଆ ହଉଛି ଯେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ତୋର ଯାଇନା ଥାକୁକୁ ଯେମିତିଆ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ତ ଛାଞ୍ଚ ଲାଗି ପଡି ଯାଇଛି ତେଣୁ କେହି କାହାର ଏଇ ଖରାପ ଭାବଟାକୁ କେହି ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଖରାପ ଭାବଟା ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି ନ କରୁ ତାକୁ ସତରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ତୋର ଯାଇନା ଥାକୁକ ସତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନା ହଲେ ସତ୍ତାକେ ଯେ ଫେଲବେ ଖେ ମରବି ଭୟ ତାର ଫଳେ ତୋର ସତ୍ତାଟାକୁ ଜୀବନଟାକୁ ସେଇ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ତିଲ କରିକିରି ଖାଇ ପକେଇବ ଆଉ ତାରି ଭୟରେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ତୁ ମରି ଯାଇଥବୁ କାହିଁକି ନା ଲୋକ ତୋତେ ତୋର ଭଲ ଟିକକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ ନାହିଁ ଚିନ୍ତନ କରିବେ ନାହିଁ କହିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ଏଇ କି ଭଳିକା ମଣିଷ ଏ ଚାଲିଯାଆନ୍ତା କି ସଂସାର ଜୀବନ ଭିତରୁ ଏ ସଂସାର ରକ୍ଷା ପାଇଯାଆନ୍ତା ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦ ସେଇଥିପାଇଁ ଦୟାଲ କହୁଛନ୍ତି ଶିଷ୍ଟ ସୁଷ୍ଟୁ କଥା ବୋଲ ମିଷ୍ଟି ବ୍ୟବହାରେ କେଡ଼େ ବେଳେ ଗୋଟେ ମା ତାର ଜୀବନ ଚଳନୀ ଭିତରେ କିଭଳିକା ହେବା ଦରକାର ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଶିଷ୍ଟ ସୁଷ୍ଟୁ କଥା ବୋଲ ମିଷ୍ଟି ବ୍ୟବହାରେ ଚଲନ ବଲନ ଏମନି କର କ୍ରୂରତା ଯାଏ ହାରେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କ୍ରୂରତା କଠୋରତା ତୁମ ପାଖରେ ହାରିଯିବ କେତେବେଳେ ନା ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ପରିଜନ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଶିଷ୍ଟ ସୁଷ୍ଟୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଖି ତୁମମାନଙ୍କର ମୁଖାର ବିନ୍ଦ ତୁମମାନଙ୍କର କଣ୍ଠର ସ୍ୱର କିଭଳି ହବା ଦରକାର ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୃପ୍ତି ଭରା ମୁଖେର ହାସି ଦୀପ୍ତି ଭରା ଚକ୍ଷୁ ତୋର উচ্ছল করা মুখের কথা শুনে সবাই হোক না ভোর তৃপ্তি ভরা মুখের খসা মুখর হসটা মানে তুম পাটিরু গোটিଏ କଣଟା ପିଲାଟା ଗିଲାସଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା
ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଘରର ମା ତା ପିଠିରେ ଧୁମ ଧୁମ ଥୋଇଦବ, କାନକୁ ମୋଡିଦବ, କଟୁ କଥା ବାପାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିକିରି ଚାଲିଯିବ। ଇଏ ଅଜ୍ଞାନତାର କାରଣ। ଠାକୁର କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପିଲାଟି ଯଦି ଭୁଲ କଲା, ଦରଦ ଭରେ କୁହ ବୁଝାଇ ଗୋପନେ ଡାକି ନେଇ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ମୁଖର ହସ, ତୁମର ତୃପ୍ତ ଆଖିର ଭଙ୍ଗୀ, ଆଉ ତୁମର କଣ୍ଠର ସ୍ୱର ସେଇଭଳିକା ହେବା ଦରକାର। ତା ପ୍ରାଣ ଭିତରେ, ତା ହୃଦୟ ଭିତରେ, ଚିନ୍ତା ଭିତରେ, ଚେତନା ଭିତରେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଯିବ, ପିଲା ଜୀବନରେ ଏମିତି ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଚଳିବି ନାହିଁ, ନା ଏଭଳିକା ଭୁଲ କରିବି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦୟାଲ କରୁଛନ୍ତି, ତୃପ୍ତି ଭରା ମୁଖେର ହାସି, ଦୀପ୍ତି ଭରା ଚକ୍ଷୁ ତୋର, ଉଚ୍ଛଳ କରା ମୁଖେର କଥା, ଶୁନେ ସବାଇ ହୋକ ନା ଭୋର। ତୁମ ମୁଖର କଥାଟାକୁ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ବିଭୋର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତୁମର ଆଖିଟା ଯେପରି ଢଳ ଢଳ ପଦ୍ମ ଭଳି ହେଇଯାଉ, ତୁମର ମୁଖଟା ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଭଳି ହେଇଯାଉ। ଏହା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କରିଲେ ହିଁ ପାଇବା। ଆମେ ସିଆଡ଼କୁ ମନ ଦେଇନେ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ଆଉ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟ ଅସତର୍କ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକେଟ ଭିତରେ ମନ ଭିତରେ ରଖିକିରି ଚାଲିଛେ ବୋଲି ଆମେ ମାନେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ ଲାଖି ହେଇପାରୁନେ। ସେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦତା ସଦା ସର୍ବଦା ଆମ ପାଖରୁ ଉଇଡ୍ର କରିକିରି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଦୟାଲ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ମରଣ ରାଖିସ୍ ସବୁ ଅସତକେ, କର୍ତ୍ତେ হবে ସୁନିରୋଧ, ମିଟିଏ ଦିଏ ଚୁକିଏ ଦିଏ ସବୁ ଜୀବନରେ ଯା ବିରୋଧ। ମାନେ ସ୍ମରଣ ରାଖିସ୍ ସବୁ ଅସତକେ, ସଦା ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ମା ନିଜର କରିଥିବା ପାପଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦେବା ଦରକାର, କରିଥିବା ପୁଣ୍ୟଟାକୁ ସାଇତି ରଖିବା ଦରକାର, ଛୁପେଇ ରଖିବା ଦରକାର। କାରଣ ମନ ଭିତରେ ଯାହା ସାଇତି ରଖିବ ତାହା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ମଣିଷ ଯଦି ପୁଣ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ସାଇତି ରଖେ, ତାର ପୁଣ୍ୟ ଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ମଣିଷ ଯଦି ପାପକୁ ସାଇତି ରଖେ, ତାର ପାପଟା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇକିରି ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ମୁନି ଋଷି ମାନେ କହିଛନ୍ତି, ସଦା ସର୍ବଦା ପାପକୁ ପ୍ରକାଶ କର ଆଉ ପୁଣ୍ୟକୁ ଛୁପେଇ ରଖ। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ମରଣ ରାଖିସ୍ ସବୁ ଅସତକେ, ସତ୍ କର୍ମେ ମାନେ କର୍ତ୍ତେ হবে ସୁନିରୋଧ, ତାକୁ ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ନିରୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମିଟିଏ ଦିଏ ଚୁକିଏ ଦିଏ ସବୁ ଜୀବନରେ ଯା ବିରୋଧ, ଯାହା ବିରୋଧତା ଏଠି ତାକୁ ମିଟେଇ ଦବୁ, ଚୁକେଇ ଦବୁ, ନଷ୍ଟ କରିଦବୁ। ଆଉ ମଣିଷ ଏଥିପାଇଁ ବିବେକବାନ ହବା ଦରକାର, ମଣିଷ ଏଥିପାଇଁ ଚରିତ୍ରବାନ ହବା ଦରକାର, ମଣିଷ ଏଥିପାଇଁ ସାଧନାରତ ରହିବା ଦରକାର। 24 ଘଣ୍ଟାକୁ ମା ମାନେ ଆପଣ କାଗଜ କଲମରେ ଲେଖି ରଖିବେ, ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ମୋର ଜୀବନ ଚଳନୀ ପାଇଁ, ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ମୋର ରୋଜଗାର ପାଇଁ, ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ମୋର ଖାଇବା ଶୋଇବା ପିନ୍ଧିବା ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ, ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ମୋର ପ୍ରିୟ ପରମ ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କଥା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ବିବେକ ବିଚାର ଜଟିଳ ଯାଦେର, କୁଟିଳ ଯାଦେର ସ୍ଥିତି ଚଳନ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ଶୌର୍ଯ୍ୟ ହରା ପାଏ କି ତାରା ସିଦ୍ଧି କଖନ। କେବେ କୌଣସି ମଣିଷ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ଯେ ବିବେକ ହର, ଯାହାର ବିବେକ ଜଟିଳ ହେଇଗଲା, ଯାହାର ଚିନ୍ତା ଚଳନ କୁଟିଳ ହେଇଗଲା, ଯିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହର ହେଲା, ଶୌର୍ଯ୍ୟ ହର ହେଇଗଲା, କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, 12ଟା ପଏଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଗଲି। ଆଉ ଦେଖିବା ପୁଣି କୋଉ ଦିନ କରିବା। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯୋଉ ମା ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚଳନୀ ଅଛି, ଆପଣ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଳିଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସଭ୍ୟା କିଭଳି ଭଳିକା ସ୍ୱାମୀଗତା ହେଇକିରି, ସ୍ୱାମୀ ପରାୟଣା ହେଇକିରି ଜୀବନରେ ସେ ପ୍ରକଟିତ ମାନେ ମାନେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ନାରୀ କୋଉ ଭଳିକା ହବା ଦରକାର। ଆଉ ଯୋଉ ନାରୀ ସେଇ ପୁରାଣ ଇତିହାସର ଆଉ ଜଣଙ୍କର ନାମ ସେଦିନ ଥିଲା ଯେ ନଳ ଆଉ ଦମୟନ୍ତୀ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଯୁଗର ନାରୀ ଭିତରେ ଦେଖିବା ସୁମିତ୍ରା, କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାର ପିଲା, ତାର ପୁଅକୁ ସେ କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ଏଇଭଳିକା ନାରୀ ନିଜର ପୁଅକୁ କହିଲେ କଣ, ଦେଖନ୍ତୁ, କହିଲେ ତୋର ବଡ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ଯେପରି ସଂସାରରେ ନଥିବୁ। ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ, କାହା ପାଟିର ଜିଭର ହାଡ ଅଛି ଏଇଭଳିକା ନିଜର ପୁଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ, ତୋ ବଡ ଭାଇ ଉପରକୁ ବିପଦ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ଯେପରି ସଂସାରରେ ନଥିବୁ। ସେଇଆ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଫେରି ଆସିଛି ତାଙ୍କର ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ରାମଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ଠିଆ ହେଇକିରି ସେଇଭଳିକା କଷ୍ଟକୁ ସେ ସହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଉର୍ମିଳା,
ଉର୍ମିଳା ମାନେ ଯାହାର ମାନେ ଆତ୍ମାଟା ସଭା ଉତ୍ସର୍ଗ ସହିତ ମିଳିତ ହେଇକିରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। କଣ ସିଏ କହିଲେ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ଶେଷ ନାଗ, ଆଉ ଶେଷ ନାଗଙ୍କ କୋଳରେ ସଦାସର୍ବଦା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଶୟନରତ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ହନୁମାନଜୀ ଆପଣ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳରେ ଶୟନରତ, କୌଣସି ଯମ ତାଙ୍କୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସତୀ ନାରୀ ଏଇଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛି, ଆପଣ ଫେରି ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖିଲେ କି ଭଳିକା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଭାରତୀୟ ନାରୀ, ଆଉ ଆମେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦାୟଦ, ଉତ୍ତର ସାଧକ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚଳନକୁ କୁଆଡକୁ ଆମେ ନେଇକିରି ଚାଲି ଯାଇଛେ। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମଣିଷ ଭିତରେ କିଭଳିକା ଦୈବୀ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିକିରି ଚାଲୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ନାରୀ ସୁଶୀଳା ଚାରି ଘରରୁ ମାନେ ଖୁଦ ଭଜା ଆଣିକିରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭୋଗ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆଙ୍କର ଘରକୁ କୋଠାବାଟି କରିବା ପାଇଁ, ସୁଶୀଳା ସେତେବେଳେ ହାତ ମାନେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳିକା ମୁଁ କରିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଭୋଗର ଅର୍ଘ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପ୍ରୀତ, ସିଏ ମୋର ଘରର ଉପାର୍ଜନ ନୁହେଁ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଚାରିଟା ଘର ପାଞ୍ଚଟା ଘର କୋଠା ହବ, ତାପରେ ଯାଇ ମୋର କୋଠା। ପ୍ରଭୁ ସେଠାରେ ହସି ଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ସିରିଏଲ ଗୁଡାକ ହସି ଦଉଛନ୍ତି, ତଥାସ୍ତୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପରିବେଶର ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରଟାକୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଆସିକିରି ସେଇ ସୁଦାମାଙ୍କ ଘରକୁ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଭାରତୀୟ ନାରୀ ଏଇଭଳିକା ଚିନ୍ତାଧାରା। ଆଉ କଳିଯୁଗର ନାରୀ ତ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା, ସେ କଥା ଆଉ କହି ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ବଡ଼ ମାଙ୍କର ଗୁଣରେ ଗୁଣାନ୍ୱିତ, ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରିକିରି ଚାଲିବେ। ଘରଟିକୁ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏକ ଦେବାଳୟ, ଏକ ଔଷଧାଳୟ, ଏକ ଭୋଜନାଳୟ, ମୋଟ ଉପରେ ଏକ ତୀର୍ଥରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଜୀବନ ନେଇ ଗାଇ ଉଠିବେ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ଜୟ ଗୁରୁ।